Good morning. তোমালোকক ঋতুৰাজ কলিতা ছাৰে অপটিক্সৰ কিছু চেপ্টাৰ কৰিলে ইতিমধ্যে। আজিৰ পৰা আমি অকণ ইলেক্ট্ৰিচিটি আৰম্ভ কৰিম। ইলেক্ট্ৰিচিটি নতুন একো নহয়, তোমালোকে যিখিনি কৰি আহিলা ক্লাছ 10ত ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ভালেখিনি বস্তু পঢ়ি আহিছা, গতিকে সেইখিনি আজি অকণ মনত পেলাই দিম। প্ৰথমতে পাইছিলা ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট, বৈদ্যুতিক সোঁত, কাৰেণ্টৰ ইউনিট। মনত আছেনে ইউনিটটো কি? SI ইউনিট অফ ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট। ভাবি থকা, অকণ পাছত মই শুনিম। তাৰপিছত পাইছিলা কণ্ডাক্টৰ্ছ, potential difference, Ohm's law, resistance, resistivity or specific resistance, arrangement of resistances, series and parallel. Series হলে টোটালটো কেনেকৈ উলিয়ায়, parallel হলে ইকুইভেলেণ্টটো কেনেকৈ উলিয়ায়। তাৰপিছত arrangement of cells, এইটো ক্লাছত পাইছিলে নাই বাৰু মনত নাই। তাৰপিছত পঢ়িছিলা মেগনেটিজিম, magnetic effect of electric current, Fleming's left hand rule, right hand rule, electromagnetic induction, alternating current, এইখিনি। গতিকে বহুত বস্তু তোমালোকে ক্লাছ 10ত পাই আহিছা। ক্লাছ 10ৰ কিতাপখন লগত ৰাখিবা, 10ৰ কিতাপখন এতিয়া লাগিব পুৰা। এতিয়া প্ৰথমতে যিখিনি পাইছিলা ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট, সেই কথাখিনি আকৌ এবাৰ ৰিকেপ কৰোঁ। ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট কাক বোলে বুলি ক'লে আমি কি কওঁ? কাৰেণ্ট শব্দটো অন্য আমি ক'ত ব্যৱহাৰ কৰোঁ? আমি কওঁ যে ৱাটাৰ কাৰেণ্ট, উইণ্ড কাৰেণ্ট, ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট, এনেকুৱাবিলাক। ৱাটাৰ কাৰেণ্ট মানে হ'ল পানীৰ সোঁত, বতাহৰ সোঁত, বৈদ্যুতিক সোঁত, এইবিলাক। এতিয়া বৈদ্যুতিক সোঁত মানে হ'ল পানীৰ সোঁতটো হ'ল movement of water in a certain direction. When water flows in a certain direction, তেতিয়া আমি কওঁ যে there is a water current. When wind blows in a certain direction, say from east to west or north to south, তেতিয়া আমি কওঁ যে there is a wind current. ইয়াত সব এটা দিশৰ কথা সদায় থাকে। পানীখিনি যদি যেনিয়ে তেনিয়ে যদি গৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে this is not a current. কাৰেণ্ট হ'বৰ কাৰণে there should be a flow of matter in a certain direction. Electric current হৈছে flow of charged particles in a certain direction. Flow of charged particles in a certain direction. চাৰ্জ পাৰ্টিকলছ মানে তোমালোকে পাইছা, কেমিষ্ট্ৰিটো পাইছা, 10তো পাইছা। চাৰ্জ পাৰ্টিকলছ মানে আমি আকৌ যাব লাগিব ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ এটমলৈ। এটমটোৰ ভিতৰত কি কি থাকে? ইলেক্ট্ৰনছ, protons and neutrons. Mainly 3 types of particles. Protons and electrons are electrically charged and neutrons are non-charged. Neutrons are electrically neutral. এতিয়া every electron has a certain amount of charge which is equal to, মই পেলাই দিছোঁ 1.6 into 10⁻19 coulomb. প্ৰটনৰ তেনেকৈ চাৰ্জ থাকে equal in amount, opposite in charge.
charge of proton is positive and that of electron is negative. Amount to AK 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb. It is about atom to যদি আমি চাওঁ একেবাৰে ভিতৰত the core is the nucleus. Inside the nucleus the protons and neutrons are there, and the surrounding nucleus the electrons are revolving. In some substances the electrons are loosely bound to the home nucleus. Aru কিছুমানত the electrons are very tightly bound to the home nucleus, to the parent nucleus. এতিয়া কিবা এটা বস্তুত থকা এটম বিলাকৰ ইলেক্ট্ৰনছ বিলাক যদি লুজলি বাউণ্ড হয় তেতিয়াহ'লে লুজলি বাউণ্ড হ'লে সিহঁতি কি কৰিব যেন তেনে যাব পাৰিব, আৰু যদি টাইটলি বাউণ্ড হয় সিহঁতি ডিফিকাল্ট টু মুভ, আৰু লুজলি বাউণ্ড হ'লে দে কেন মুভ, অৰ্থাৎ they can produce motion in a certain direction, and motion will constitute a current. And tenekwa bostubur hol heblak ami ko conductors boli. For example, the metals have free electrons or loosely bound electrons, and metals are conductors. Metals ami janu je metals are electropositive. Electropositive means they have a tendency to release electrons. And electron release koribole tendency ase karone the electrons are almost free. Gode okoman kiba eta thela eta pale heti parent atom to eri thoi gusi jabo pare. Aru hiarak jodi eta nirdisto dikhot nibo pari tetihole they will give rise to a current. আৰু সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক আমি কওঁ কণ্ডাক্টৰ্ছ, আৰু য'ত ইলেক্ট্ৰনবোৰ টাইটলি বাউণ্ড হৈ থাকে কাৰেণ্ট এটমটো এৰি গুচি নাযায়, those are non-conductors or insulators. For example, the non-metals, glass, plastic, wood, rubber, এইবিলাক হ'ল এইবিলাকত আমি ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন নাপাওঁ। এতিয়া কৈছিলে যে কাৰেণ্ট হ'ল মুভমেণ্ট অফ চাৰ্জ পাৰ্টিকলছ ইন এ চাৰ্টেন ডিৰেকশ্যন। নেক্সট কথাটো হ'ল হাউ দ্য মুভমেণ্ট টেক্স প্লেচ বা হাউ দ্য কাৰেণ্ট ইজ প্ৰডিউচড। আমাৰ মনত এটা ছবি আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ যে এডাল পাইপত যেনেকৈ পানীখিনি ধৰা ফ্ৰম লেফ্ট টু ৰাইট গৈ আছে, আমি কওঁ যে দেৰ ইজ এ ৱাটাৰ কাৰেণ্ট থ্ৰু দ্য পাইপ। একেধৰণে চাৰ্জ পাৰ্টিকলছবিলাক, পাৰ্টিকুলাৰলি দ্য ইলেক্ট্ৰনছ, মই কৈছোঁ যে প্ৰটনবিলাক নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত সিহঁতি সোমাই থাকে, আৰু সোমাই থকাৰ কাৰণে সিহঁতি বাহিৰলৈ নোলায়, ইলেক্ট্ৰনবিলাকেই জেনেৰেলি কাৰেণ্টটো দিয়ে। সেইকাৰণে মানে এই বুলিও তোমালোকে ক'ৰবাত পাব পাৰা যে motion of electrons is electric current. Motion of electrons is electric current. কাৰণ প্ৰটনবিলাক সোমাই থাকে নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত, সিহঁতি কাৰেণ্ট কনষ্টিটিউট নকৰে। এতিয়া কথা হ'ল এই অৱস্থাটো কেতিয়া আহে? When it so happens that the electrons move in a particular direction, that is when or how the motion of electrons in a certain direction takes place. আমি এই ধৰণে ক'ব পাৰোঁ যে কি অৱস্থাত কাৰেণ্ট এটা উৎপন্ন হয়।
under what condition. এতিয়া আকৌ ৱাটাৰ কাৰেণ্টলৈ যদি আমি ঘূৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে পানী সদায় ওখৰ পৰা চাপৰলৈ যায়। এই যিটো হাইটৰ যিটো পাৰ্থক্য ওখৰ পৰা চাপৰলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ, এতিয়া হাতখন মই এনেকুৱা হেলনীয়া কৰি দিছোঁ, এইখিনিতে যদি পানী অকণ দি দিয়া যায় সেইটো লগে লগে এইফালে গুচি যাব। এই যিটো হাইটৰ পাৰ্থক্য আছে, এই পাৰ্থক্যটোৱে ইট মেক্স দ্য ৱাটাৰ মুভ ইন এ চাৰ্টেইন ডিৰেকশ্যন। ধৰা দুটা ৰিজাৰ্ভাৰ আছে, তোমাৰ ধৰা ঘৰৰ ছাদৰ পৰা দুটা ৰিজাৰ্ভাৰ আছে। এই ৰিজাৰ্ভাৰ দুটা ইণ্টাৰনেলি কানেক্ট কৰি থোৱা আছে এডাল পাইপেৰে। দ্য ৰিজাৰ্ভাৰ্ছ আৰ কানেক্টেড টু ইচ আদাৰ বাই এ পাইপ। এতিয়া এটা ৰিজাৰ্ভাৰ যেনিবা বেছি পানী আছে, ইটোত যেনিবা there are two reservoirs A and B and connected with a pipe with a tap in between. এতিয়া suppose the reservoir A is containing water to a greater height and reservoir B is containing water to a lesser height. দুইটা ৰিজাৰ্ভাৰ আমাৰ ঘৰৰ ছাদখনৰ ওপৰত আছে। এটাত পানী বেছি উচ্চতালৈ আছে, এটাত পানী কম উচ্চতালৈ আছে। এতিয়া মাজত যিডাল পাইপ লাগি আছে তাৰ টেপটো যদি খুলি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি জানো যে ৱাটাৰ উইল ফ্ল' ফ্ৰম ৰিজাৰ্ভাৰ A টু ৰিজাৰ্ভাৰ B। ৰিজাৰ্ভাৰ Aত পানী আছিলে বেছি ওপৰলৈ, বিত তললৈ আছিলে, গতিকে ৱাটাৰ উইল ফ্ল' ফ্ৰম ৰিজাৰ্ভাৰ A টু B, নেভাৰ ফ্ৰম B টু A। এতিয়া এইত যে বেছি উচ্চতালৈ পানীখিনি আছিলে, গতিকে ইন A water is there at a high pressure আৰু বিত পানীখিনি আছে at low pressure, Aত পানীখিনি আছে at high pressure। যেতিয়া তুমি টেপটো খুলি দিবা water flows from high pressure to low pressure। এতিয়া এই ফ্ল'টো কেতিয়ালৈকে থাকিব? এটা সময়ত বন্ধ হৈ যাব নেকি? বন্ধ হৈ যাব। আমি সদায় দেখি থকা কথা এইবোৰ যে দুইটা ৰিজাৰ্ভাৰত পানী যেতিয়া সমান উচ্চতালৈ হৈ যাব তেতিয়া there will be no more flow। অৰ্থাৎ এই যিটো উচ্চতাৰ পাৰ্থক্য আগতে আছিলে বা প্ৰেছাৰৰ পাৰ্থক্য যিটো আছিলে, সেই প্ৰেছাৰৰ পাৰ্থক্যটোৱে the difference in pressure made water flow from reservoir A to reservoir B in a definite direction। গতিকে পানীৰ সোঁত হ'বলৈ হ'লে there must be a pressure difference, so water flows from high pressure to low pressure। The pressure difference makes the water flow in a certain direction। একেধৰণে তুমি ধৰা দুটা ধাতুৰ বল বা ধাতুৰ বস্তু যদি ইটোৰ গাত সিটো লগাই থোৱা, এটা গৰম এটা ঠাণ্ডা বস্তু যদি গাতে যদি লগাই কিছু সময় থৈ দিয়া হয়, অলপ সময়ৰ পাছত আমি কি দেখিম? দুইটা সমানে গৰম হৈ আছে। অৰ্থাৎ heat flows from the body at higher temperature to the body at lower temperature। গতিকে this is the difference in temperature between the two bodies which makes the heat energy flow from the body at high temperature to the body at low temperature। এতিয়া এই দুটা উদাহৰণৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে তাপৰ গতি হ'বৰ কাৰণে there must be a temperature difference। Heat flows from high temperature to low temperature, water flows from high pressure to low pressure। একেধৰণে বৈদ্যুতিক সোঁতৰ বাবেও কিবা এটা লাগে আৰু সেইটোক আমি কওঁ পটেনচিয়েল ডিফাৰেঞ্চ, বিভৱ ভেদ। অসমীয়াত কোৱা হয় বিভৱ ভেদ।
এতিয়া ধৰা তোমাৰ টেবুলতে কপাৰ ৱায়াৰ এডাল আছে বা এলুমিনিয়াম ৱায়াৰ এডাল আছে সেই ৱায়াৰডাল কোনো কাৰেণ্ট নাথাকে there is no current means the electrons are not moving in a certain direction, in a particular direction, from left to right or right to left. In no particular direction the electrons are moving. That is why we get no current on the wire. এতিয়া এই তাঁৰডালৰ দুইটা মূৰ আনি আমি যদি এটা বেটাৰীৰ লগত কানেক্ট কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব লগে লগে উই গেট কাৰেণ্ট এতিয়া এই বেটাৰীটোৱে এটা কামেই কৰে ইট প্ৰভাইডছ দ্য পটেনচিয়েল ডিফাৰেঞ্চ and because of the potential difference we get the surge particles flowing in a certain direction along the wire. তুমি চাব পাৰা যেতিয়াল ৱায়াৰ আছে ৱায়াৰডাল কাটি পেলাই মাজতে কাটি পেলাই তাত যেতিয়া এটা বাল্ব এটা লগাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে the bulb will glow. So it proves that current is there in the wire as soon as the two ends of the wire are connected to a battery, connected to a cell. এটা চেলটোত আমি জানো যে আমি বজাৰত যিবোৰ ড্ৰাই চেল কিনিবলৈ পাওঁ সেইবিলাকৰ এফালে যোগচিন এটা থাকে এফালে বিয়োগচিন এটা থাকে তাৰমানে এটা মোৰ পজিটিভ ইটো মোৰ নেগেটিভ so there is a difference in potential between the two terminals আৰু সেইটোকে আমি কওঁ potential difference. গতিকে পটেনচিয়েল ডিফাৰেঞ্চ নহ'লে কাৰেণ্ট নহয় আৰু পটেনচিয়েল ডিফাৰেঞ্চ থাকিলে কাৰেণ্ট হ'ব এই গোটেইখিনি কথা আমি 10ত পাই আহিছোঁ ধৰা দুটা যেনিবা মেটাল বল দুটা মেটাল বল আমাৰ দুডাল কাঠৰ ষ্টেণ্ডৰ ওপৰত আমি ৰাখি থৈছোঁ যেনিবা দুটা গ্লোব মেটালৰ দুটা গ্লোব কাঠৰ বা প্লাষ্টিকৰ ষ্টেণ্ডত আছে কিছু আঁতৰে আছে এতিয়া এটা গ্লোবত যেনিবা বেছিকৈ চাৰ্জ আছে এইটো যেনিবা কমকৈ চাৰ্জ আছে এই গ্লোব দুটা যদি আমি কিবা এটা বস্তুৰে যদি ঘঁহি দিওঁ ধৰা কাপোৰেৰে ঘঁহি দিওঁ তেতিয়াহ'লে they will acquire surges এতিয়া এটা যদি বেছি চাৰ্জ থাকে এইটোত কম চাৰ্জ থাকে and if you connect the two globes with a copper wire তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যিটো গ্লোবত বেছি চাৰ্জ আছে সেইটোৰ পৰা ইটো লৈ য'ত কম আছে তালৈ surges will flow. The surges will flow till when? Till the globes acquire equal amount of charges. Surge খিনি equal হৈ যোৱাৰ পাছত there is no more flow. এটোকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে গ্লোব দুটাৰ পটেনচিয়েল সমান হৈ যোৱাৰ পাছত there is no more flow. যেনেকৈ ৰিজাৰ্ভাৰ দুটাত পানী একে উচ্চতাত অহাৰ পাছত there is no more flow. এতিয়া চাবা বেটাৰীটো লগাই দিলে যিটো ফ্ল' হয় আৰু এই গ্লোব দুটা লগাই দিলে যিটো ফ্ল' হয় সেই ফ্ল' দুটাৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আছে পাৰ্থক্যটো হ'ল গ্লোব দুটা তুমি তাঁৰডালেৰে সংযোগ কৰিলে য'ত
বেছি চাৰ্জ আছিলে তাৰ পৰা কম থকাটোলৈ কেইটামান চাৰ্জ গুচি আহিলে সমান সমান হৈ যোৱাৰ পিছত there is no more flow. গতিকে এই যিটো ফ্ল' হ'ল এইটো তেনেই খন্তেকীয়া বা দুটা ৰিজাৰ্ভাৰ আছে, এটাত ওখলৈকে পানী আছে, এটা চাপৰলৈ পানী আছে, টেপটো খুলি দিলে ইটোৰ পৰা সিটোলৈ পানী আহিব আৰু সমান সমান উচ্চতা হৈ যোৱাৰ পিছত the flow stops. আনহাতে বেটেৰীটো আমি যেতিয়া তাঁৰডালৰ দুই মূৰে লগাই দিওঁ তেতিয়া কিন্তু ফ্ল'টো কণ্টিনিউ কৰে, এই ফ্ল'টো ষ্টপ নকৰে। গতিকে কাৰেণ্ট বুলিলে আমি এই যিটো অকণমান সময়ৰ কাৰণে তৎক্ষণাত শেষ হৈ যোৱা কাৰেণ্টটো আমি বুজোৱা নাই। তৎক্ষণাত শেষ হৈ যোৱা কাৰেণ্টটো কোৱা যায় ট্ৰেঞ্জিয়েণ্ট কাৰেণ্ট বুলি। ট্ৰেঞ্জিয়েণ্ট কাৰেণ্ট। এতিয়া আমি যি কাৰেণ্টৰ বিষয়ে পঢ়িম সেইটো হৈছে বেটেৰীৰ পৰা পোৱা কাৰেণ্টৰ নিচিনা, যিটো কাৰেণ্ট ইট কণ্টিনিউজ ফৰ এ লং স্পান অফ টাইম। এতিয়া সেইটো কাৰণে যিমান সময় ধৰি আমি কাৰেণ্টটো বিচাৰোঁ সিমান সময় ধৰি উই মাষ্ট কিপ দ্য পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ ইনটেক্ট। পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ থাকিলেহে কাৰেণ্ট পাম আৰু পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চটো সেইকাৰণে আমি ইনটেক্ট ৰাখিব লাগিব এজ লং এজ উই উইচ টু গেট দ্য কাৰেণ্ট ইন এ ৱায়াৰ অৰ ইন এ চাৰ্কুইট। এতিয়া চাবা এডাল পৰিবাহী তাঁৰৰ দুইটা মূৰ যেতিয়া এটা চেলত আমি লগাই দিওঁ আমি কৈছোঁ যে we are supplying a potential difference between the two ends of the wire. এতিয়া এই potential differenceটোৰ ফলত there is an electric field produced inside the conducting wire. The electric field মানে what is electric field? কি ক'লো যে ৱায়াৰডালৰ দুটা মূৰ এটা বেটাৰীৰ টাৰ্মিনেল দুটাত লগাই দিয়াৰ লগে লগে there is an electric field produced inside the wire. The field মানে আমি যেটো বুঝো field শব্দটো আমি পাই আছো gravitational field, magnetic field মানে magnet এটাৰ ধৰা এডাল তোমাৰ টেবুলখনৰ ওপৰত যেনিবা there is a bar magnet. এতিয়া surrounding the magnet যিটো অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলটোত কেৱল লোহাৰ গুৰি বা সৰু যদি কিবা গজাল বা আলপিন থাকে তেতিয়াহ'লে মেগনেটে টানি লৈ যাব। গতিকে সেই অঞ্চলটোত কিবা সৰু সুৰা লোৰ বস্তু থাকিলে মেগনেটে টানি লৈ যাব। গতিকে সেই যিটো এলেকা, সেই যিটো ৰিজিয়ন, সেই যিটো স্পেচ সেইটো কওঁ আমি ফিল্ড বুলি। এতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো একেধৰণৰ এটা বস্তু। ধৰা এটা চাৰ্জড বডি এটা আছে, চাৰ্জ বডি মানে তুমি যদি জানা চাৰ্জড এটম মানে কি an atom having unequal numbers of protons and electrons. ধৰা সোডিয়াম আয়নটো এতিয়া সোডিয়াম আয়নটো কি হয় তাত এটা ইলেক্ট্ৰন কমকৈ থাকে 11টা প্ৰটন 10টা ইলেক্ট্ৰন গতিকে we said that the atom is surged, it is having a positive surge. Similarly এটা বস্তুৰ
চাৰ্জটো পজিটিভ হ'ব পাৰে বা নেগেটিভ হ'ব পাৰে। If a body consists of positively charged atoms, the body is positively charged. If the body consists of negatively charged atoms, the body is negatively charged. এটা চাৰ্জ বডিৰ চাৰিওফালে যিটো অঞ্চল থাকিব, যিটো এলেকা থাকিব, যিটো এলেকাৰ ভিতৰত সি অন্য চাৰ্জৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰিব, সেই অঞ্চলটোকে কোৱা হয় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড বুলি। ধৰে চাৰ্জ বল এটা আছে, যেনিবা পজিটিভলি চাৰ্জ, তেতিয়া কাষত যদি নিগেটিভলি চাৰ্জ অন্য কিবা বস্তু থাকে সি টানি আনিব, আকৌ পজিটিভলি চাৰ্জ অন্য কিবা যদি বস্তু থাকে সি কি কৰিব, ৰিপেল কৰিব। এই যিটো এলেকাৰ ভিতৰত এই এট্ৰেকশ্যন ৰিপালশ্যনবিলাক চলিব, সেই এলেকাটোকে কোৱা হয় ফিল্ড। এতিয়া তাঁৰডালৰ দুয়ো মূৰ বেটাৰীত লগাই দিয়াৰ লগে লগে তাঁৰডালৰ ভিতৰত এখন ফিল্ডৰ সৃষ্টি হয়। এই ফিল্ডৰ সৃষ্টি হোৱাৰ ফলত তাঁৰডাল যিহেতু কণ্ডাক্টৰ হয়, তাত ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ আছে, সেই ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছবিলাকৰ ওপৰত প্ৰতিটো ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনৰ ওপৰত একোটা বল প্ৰয়োগ হ'ব। যেনেকৈ মেগনেটৰ কাষত যদি গজাল এটা থাকে, গজালটোক টানি আনিব, পুল মিন্স ফ'ৰ্চ। একেধৰণে কণ্ডাক্টৰটোত যিখিনি ইলেক্ট্ৰন আছে, এভৰি ইলেক্ট্ৰন ইজ নেগেটিভলি চাৰ্জড আৰু এভৰি ইলেক্ট্ৰন উইল বি এক্টেড আপন বাই এ চাৰ্টিন এমাউণ্ট অফ ফ'ৰ্চ। আৰু ফ'ৰ্চে এটা ইলেক্ট্ৰনক যেতিয়া ক্ৰিয়া কৰে, আমি জানো যে F is equal to m into a mass into acceleration, so the electron will be subjected to an acceleration. ইলেক্ট্ৰনটোৱে ত্বৰিত হৈ গতি কৰিব। কোনফালে গতি কৰিব? ইলেক্ট্ৰন নেগেটিভলি চাৰ্জড, so it will move with an acceleration toward the positive terminal of the cell. চাবা, আকৌ কৈছোঁ, তাঁৰডালৰ দুয়ো মূৰ চেলটোত লগাই দিয়াৰ লগে লগে তাঁৰডালৰ অন্তঃভাগত an electric field is produced. আৰু due to the electric field, every electron will be acted upon by a certain amount of force. আৰু where there is force, there is acceleration, because F is equal to ma, where m is the mass of the body, এই ক্ষেত্ৰত m is the mass of the electron, and a is the acceleration of the electron. গতিকে প্ৰতিটো ইলেক্ট্ৰনেই ত্বৰিত হৈ গতি কৰিব। Every electron will move with an acceleration, move toward what? Move toward the positive terminal. Why? Because electron is negatively charged, it will be pulled toward the positive terminal of the cell, because there is attraction between unlike charges, negative and positive. এতিয়া এই ইলেক্ট্ৰনবিলাক যেতিয়া চেলটোৰ পজিটিভ টাৰ্মিনেলৰ ফালে যাবলৈ বিচাৰিব, ইহঁতি কি কৰিব, মেটেল ৱায়াৰডালৰ আয়নবিলাকৰ লগত, মেটেল আয়নবিলাকৰ লগত খুন্দা-খুন্দি খাব। এই আয়নবিলাক কেনেকৈ হ'ল? তোমালোকে জানা যে মেটেলৰ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন থাকে। ফ্ৰী মানে একেবাৰে ফ্ৰী নহয়, লুজলি বাউণ্ড। সেই লুজলি বাউণ্ড ইলেক্ট্ৰনটোহঁত যেতিয়া গুচি যায়, ইট বিকামছ পজিটিভলি চাৰ্জড। দ্য মেটেল এটম বিকামছ এ পজিটিভ মেটেল আয়ন। এতিয়া এই ইলেক্ট্ৰনবিলাক which are being pulled toward the positive terminal of the battery, they collide against the metal ions.
and because of the collisions their movement is not free. Because of the collision বিলাকৰ কাৰণে সিহঁতি freely move কৰিব নোৱাৰে. কোনোবা এটা মেটেল এটমত খুন্দিয়াব, খুন্দা খাই পেলাই সি অকণমান দূৰ যাব, গৈ পেলাই আকৌ বেলেগ এটা মেটেল এটমত খুন্দিয়াব, আকৌ বেলেগ এটা মেটেল এটমত খুন্দিয়াব, গতিকে খুন্দা খুন্দি খাইহে সি আগবাঢ়ে. ইলেক্ট্ৰনটো খুন্দিয়াই গৈ সি আগবাঢ়ে. এতিয়া দুটা খুন্দিৰ মাজৰ যিটো সময়, ধৰা এটা ইলেক্ট্ৰনে এটা মেটেল এটমক খুন্দিয়ালে, আকৌ নেক্সট খুন্দাটোলৈ যিকণ সময় থাকে সেই সময়কণক কয় যে ৰিলেক্সেশ্যন টাইম বুলি. That time is called relaxation time. That is a time between two consecutive collisions of an electron, of a conductor carrying a certain amount of current. Because so, the time that elapses between two consecutive collisions between an electron and the metal atom of a conductor carrying current is called the relaxation time. A relaxation time too, it is at the order of 10 to the power minus 14 second. Edukwa hoy relaxation time. Ako saba গতিকে কি ক'লো, ইলেক্ট্ৰনবোৰ খুন্দি খাই সিহঁতি এটা সময়ত পজিটিভ টাৰ্মিনেলটো পায়গৈ. এতিয়া এই থ্ৰু আউট দ্য জাৰ্নি from the negative terminal to the positive terminal, throughout the journey সিহঁতৰ আমি এটা এভাৰেজ ভেলচিটি এটা উলিয়াব পাৰোঁ. কি উলিয়াব পাৰোঁ যে চেলটো লগাই দিয়া হ'ল, the current starts flowing, electrons start pouring from the negative terminal and they are pulled or pushed, they are pulled toward the positive terminal of the battery. এই জাৰ্নিটোত সিহঁতৰ যদি এটা এভাৰেজ ভেলচিটি আমি উলিয়াওঁ বা এভাৰেজ স্পীড যদি আমি উলিয়াওঁ, that is called the drift velocity or a drift speed of electrons. গতিকে এভাৰেজ ভেলচিটি of an electron in a conductor carrying current under a certain potential difference is called the drift velocity or a drift speed of an electron. It a drift velocity to kiman hoy keneke uliya eto ami pastor class le korim. Ene jodi edal wire edal ami jodi thoi diu কোনো বেটাৰী নলগোৱাকৈ থৈ দিওঁ, তেতিয়া ইলেক্ট্ৰন তাতো ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন আছে. ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনবোৰ কেনেকৈ থাকে সিহঁতি? তাত ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনবোৰ আছে, ৰৈ থকা নাই, দে আৰ মুভিং ইন এ ৰেণ্ডম মেনাৰ, যেনি গৈ আছে. এতিয়া এটাৰ ভিতৰত অলপ গেছ যদি আমি আবদ্ধ কৰি ৰাখোঁ, গেছ মলিকুলবোৰ যেনেকৈ গৈ থাকে হেফেজাৰ্ডলি, সিহঁতৰ কোনো দিশ নাথাকে, যেনি তেনি গৈ থাকে. একেধৰণে এডাল ৱায়াৰৰ দুয়োমূৰে if there is no potential difference, in the absence of potential difference, the electrons have a random motion, and that random motion does not constitute any current. বা আমি ক'ব পাৰোঁ যে in the absence of potential difference, they have zero average velocity or a zero drift velocity. আৰু যদি এটা potential difference apply কৰা হয়,
they acquire a certain amount of drift velocity, which is of the order of 10 to the power minus 5, 10 to the power minus 5 meter per second. The order of drift velocity is 10 to the power minus 5 meter per second. পিছৰ to ক্লাছত কি কৰিম? Drift velocity, we shall try to find an expression for drift speed or drift velocity of the electrons in a conductor under a potential difference. Thank you.